Hi, welcome back again. We are continuing the same poem, the next stanza. We were talking how Nellie Wong felt un-American in many ways. Uh, uh, if Even though she had a strong desire to be a white American, she was not. Whatever hard ways she tried to become one, she was not becoming one. How she was not becoming one, she described in so many ways: the look, the dress, the food, the styles, the language, everything was different. So she was an American. Now we are going to the next stanza. She has grown up little more so that she can have a boyfriend. So she gets a boyfriend here. When I was growing up and a white man wanted to take me out, I thought I was special, an exotic gardenia, anxious to fit the stereotype of an oriental chick. So again it happens. When I was growing up, a white man wanted to take me out. So if a boy comes to you, a Chinese boy, if it was a Chinese boy asking Nellie Wong to go out to have a date or to have a friendship, she should have never experienced this happiness, because she felt too. She felt Americans were far, far civilized, superior, educated, cultured. Americans were, in so many ways, superior to her, better. They were good. They were far, far better in her eyes. She felt Americans as epitome of success, goodness, privileges, everything. So when a white man asked her to take her out, she felt very happy. She was so happy, extremely happy, that I thought I was special. She thought she was special because a white man asked her to go out. Now, only because I am special, a white man is asking me to go out. She does not think of her qualities which attracted him to come to her. എന്തൊക്കെയോ നെല്ലി വോങ്ങിന് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ വൈറ്റ് മാനിന് നെല്ലി വോങ്ങിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയെന്ന് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. വൈറ്റ് മാനിന് അയാളൊരു വൈറ്റാണ്, അയാളൊരു പ്യുവർ അമേരിക്കൻ ആണ്, എന്നിട്ടും നെല്ലി വോങ്ങിനോട് തോന്നിയത് അപ്പോൾ നെല്ലി വോങ് സ്പെഷ്യലാണ് എന്നാണ് തോന്നിയത്. ഷീ നെവർ റിയലൈസ്ഡ് ഹർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി, her uniqueness, her identity, her qualities as special, but only because a white man asked, that made her something special. അയാൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്തോ ആണെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി, ബിക്കോസ് അയാൾ വൈറ്റ് ആണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം. That is the mental image that she has created. We all have this mental image that white is good or English is superior. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന ആൾക്കാർ, വൈറ്റ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര ബഹുമാനമാണ്, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭയങ്കര പുച്ഛമാണ്. I thought I was special, an exotic gardenia. She thought that she was special like an exotic gardenia. Exotic is distant, foreign gardenia. Gardenia is a flower. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയില്ലേ, ഗന്ധരാജ എന്നൊക്കെ പറയും, വൈറ്റ് കളറിലുള്ള നല്ല മണ്ണുള്ള പൂവ് നമ്മളെ മതിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പണ്ടൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല. ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ് അതിൻ്റെ അടുത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ, വൈറ്റ് കളറിൽ. അപ്പോൾ ഏഷ്യൻ ഫ്ലവറാണ് എസ്പെഷ്യലി ദിസ് ഗാർഡേനിയ. സോ ഷീ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് എ സ്പെഷ്യൽ എക്സോട്ടിക് ഗാർഡേനിയ, ഫോറിൻ ഗാർഡേനിയ, ബിക്കോസ് ഷീ വാസ് called by a white man, anxious to fit the stereotype of an oriental chick.
So there is a stereotype. That word again comes in so many ways. Stereotype. Anxious. She was very anxious. Oh, എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അയാൾ എന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവുക, അതുപോലെ ഞാൻ ആവാൻ വേണ്ടി. So this is again something happens with all women. If somebody asks her for friendship or whatever, she tries to change to fit in what he thinks good of her. അയാൾ എന്താണോ നല്ലതെന്ന് അവളിൽ വിചാരിക്കുന്നത് അവൾ അതാവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. She forgets her individuality, she forgets her freedom, she forgets her desires, wishes. She tries maximum to keep up to his dreams. അല്ലെ, അയാളെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവർ വിചാരിക്കുക, എസ്പെഷ്യലി വൈറ്റ് ആയത് കാരണം. ആ വൈറ്റ് മാൻ ഒരു ഓറിയന്റൽ is an offensive word actually. Oriental is something connected to Asia. ഇപ്പോൾ ഏഷ്യയിലെ സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോൾ പല ഫിലിംസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ന്യൂജൻ വേർഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചിക്ക് ഈസ് എൻ ഒഫെൻസീവ് വേർഡ് യൂസ് ഫോർ ഗേൾ. അപ്പോൾ വളരെ നോർമലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡാണ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അയാൾ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവുക, അതുപോലെ ആവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. Anxious to fit the stereotype of an oriental chick. So it's only because a white man called, she felt like she was special and like an exotic gardenia, the special flower, and she was very anxious to fit, to be like something that a white man desires. When I was growing up, I felt ashamed of some yellow men. Their small bonds, their frail bodies, their spitting on the streets, their coughing, their lying in sunless rooms, shooting themselves in the arms. Look at, she herself is telling us how she felt some yellow men, ashamed of herself. I felt ashamed of some yellow men. She is yellow. There are so many yellow men also. But she felt special when a white man called her out. And she is feeling some fellow yellow men as inferior. And these are the things that they do. When they do these things, I felt ashamed of some yellow men. Their small bones. കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കുറവല്ലേ ഈ ചൈനീസ് ജപ്പാനീസിനൊക്കെ, ഭയങ്കര കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കുറവാണ്. സോ ദേ സ്മോൾ ബോൺസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു അത്ര പോരാ. വൈറ്റ് മെൻ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും ചിലപ്പോൾ 6 pack ഒക്കെ ഉള്ള, ദേ ആർ വെരി സ്മാർട്ട്, ടോൾ, handsome guys. And look at this Chinese guys, they are very small type. പത്ര പോരാ എന്നുള്ള അഭിപ്രായം അന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാണ് ഇവര്. Their frail bodies, they are not that strong like American boys, American men. They are very frail. ഒരു ആരോഗ്യമില്ലാത്ത പോലെയല്ലേ ചൈനീസ് ജപ്പാനീസിനൊക്കെ കണ്ട, ചെറിയ അത്ര. നമ്മളിപ്പോൾ ജാക്കി ചാനെ പോലും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടോളൊന്നും അല്ലല്ലോ, ഭയങ്കര ദേ ആർ പവർഫുൾ, ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് ടോൾ, ദേ ആർ നോട്ട് വെരി അമേരിക്കൻ ടൈപ്പാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താക്കി വെക്കുന്നത്, ഹാൻസം ആണെങ്കിലും ബ്യൂട്ടി ആണെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആക്കി വെക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടുത്തെയൊക്കെ പ്രശ്നം. എല്ലാവരും നല്ലതാണ്, ഓൾ ആർ ഹാൻസം, ഓൾ ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, but the stereotypical images that we created already inside our minds, that make all these problems അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇമേജസ് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് പോരാ, അത് അത്ര ശരിയല്ല, ഇത് അവരാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും നല്ലത്. we think that we have this stupid images inside our minds. Their small bones, their frail bodies, their spitting. അത് ഇന്ത്യൻസിനും ഉണ്ട്, എവിടെ പോയാലും റോഡിലൊക്കെ തുപ്പുക അല്ലേ. അമേരിക്കൻസ് വിൽ നെവർ ഡു, ദേ ആർ വെരി കൾച്ചേർഡ്.
അത് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് കേട്ടോ. അവർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അവരുടെ റോഡ്സൊക്കെ അവർ ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആയിരിക്കും. അവർ തുപ്പൊന്നുമില്ല. അവരിപ്പം പട്ടികളെയും കൊണ്ട് പുറത്ത് പോയാൽ പട്ടികൾ അവിടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തുടയ്ക്കും. അവർ അപ്പിടുകയാണെങ്കിൽ അത് ടിഷ്യൂ ഒക്കെ എടുത്ത് തുടച്ച് ജസ്റ്റ് ഫോർ ലാഫ് ഗാഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്. അത് റിയൽ ലൈഫ് പോയിട്ട് പറ്റിക്കുന്ന നമ്മളെ തരികിട പോലത്തെ അല്ല, നമ്മളെ തരികിട അതിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ അവർ തുപ്പുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു ഒക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ അവർ വേഗം എന്തുണ്ടെങ്കിലും എത്ര എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും അവർ ടിഷ്യൂ എടുത്തിട്ടേ അവർ അത് തുപ്പുകയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ. ആ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. ബട്ട് ഏഷ്യൻസ് ഓൾവേസ് സ്പിറ്റ്, പുറത്തൊക്കെ തുപ്പി നാറ്റിക്കും. ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ് ദേ കഫിങ്, പുറത്തതിന് പൊത്തിയൊന്നും വെക്കാതെ കുരയ്ക്കും. നമുക്ക് അതൊക്കെ കുറച്ച് തെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ വരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പുറമെ ആരെങ്കിലും നോക്കാണ്ട് കുരയ്ക്കും. ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നമ്മളത് പൊത്തി പിടിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ആരും എന്തൊന്നും നോക്കില്ല, തുമ്മുന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ഒച്ചയിലാണ്. എത്ര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ദേ ലൈങ് ഇൻ ദ സൺലെസ് റൂംസ്. ഇത് അവരെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല, ബട്ട് സം മെൻ ആർ ഡിസ്റ്റൈൻഡ് ടു ലൈ ഇൻ സൺലെസ് റൂംസ്. വെന്റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല റൂമൊക്കെ, ചെറിയ റൂം പണിയെടുക്കുന്ന സൈഡിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആ പ്രായത്തിൽ നെല്ലി വോങ്ങിന് തോന്നുന്നത് ഭയങ്കര പുച്ഛാണ്. എന്ത് മനുഷ്യന്മാരാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ. ഷൂട്ടിങ് ദംസെൽസ് ഇൻ ദി ആംസ്, അതാണ് സെയിം അർത്ഥം. ഷൂട്ടിങ് ദംസെൽസ് ഇൻ ദി ആന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻകറേജ്മെൻറ്റ്, സ്റ്റിമുലസ്. These people are giving encouragement to Americans, say, consider bad things about her. ഇതൊക്കെ കണ്ടാൽ അമേരിക്കൻസ് എന്താ പറയുക, ഈ ചൈനീസ് മെൻ അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ മെൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവരാണെങ്കിൽ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നെല്ലിവോങ് പറയാണ്. നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, നമ്മളെ പറയിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ്, അതിലത്തെ ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ പറയിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നു പറയും. അതുപോലെയാണ് നെല്ലിവോങ്ങിന് തോന്നുന്നത്. ചൈനീസിനെ പറയിപ്പിക്കാനായിട്ട് തൊപ്പി കുറച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ദേ കഫ്, ദേ സ്പിറ്റ് ഓൺ സ്ട്രീറ്റ്സ്, ദേ ലൈ ഇൻ സൺലെസ് റൂംസ്, ഷൂട്ടിങ് ദംസെൽസ് ഇൻ ദി ആംസ്. അവരെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കാം. അതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം, ഒരു ഫ്രേസിൻ്റെ അർത്ഥം. Hope you understood so far. Shall we go to the next stanza? When I was growing up, I felt ashamed of some yellow men. Their small bones, their frail bodies, they're spitting on the streets, they're coughing, they're lying in sunless rooms, shooting themselves in the arms. Okay? When I was growing up, people would ask if I were Filipino, Polynesian, Portuguese. They named all colors except white, the shell of my soul, but not my rough, dark skin. So when she was growing up, people always would ask. അവരെ ലുക്ക് കണ്ട് ചൈനീസിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ജപ്പാനിനെക്കാരെ ആണെങ്കിലും കൊറിയ, ഫിലിപ്പീൻസ്, അവരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും ചൈനീസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിപ്പീൻസ് ആണോ. കാരണം ഒരു ചെറിയ കണ്ണുകളായിരിക്കും, ചബ്ബി ചീക്സ് ആയിരിക്കും, ഒരു സെയിം മുഖമൊക്കെ അല്ലേ, ഒരേപോലത്തെ മുഖമൊക്കെ ഉണ്ടാവുക, ഹെയറൊക്കെ ഒരേപോലെ. അപ്പോൾ ആൾക്കാരിങ്ങനെ ചോദിക്കും ഇവരോട്, ഇഫ് യു വെർ ആർ യു ഫിലിപ്പിനോ, ആർ യു ഫ്രം ഫിലിപ്പീൻ? ഇവർ ഫിലിപ്പീൻ അല്ല, ഷീ ഈസ് ഫ്രം ചൈനീസ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ട്രൈങ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദാറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. ഷീ ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഫീൽ ഗുഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഷീ ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഫീൽ പ്രൗഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ബട്ട് പീപ്പിൾ ആർ ആസ്കിങ്, ആർ യു ഫ്രം ഫിലിപ്പീൻ, Polynesian? These are all different countries. Portuguese, they named all colors except white. എല്ലാം വൈറ്റ് മാത്രമല്ല, അമേരിക്കൻ ആണെന്ന് മാത്രം ആരും ചോദിക്കില്ല, because it's very different. So they named all colors except white, the shell of my soul, but not my rough dark skin. Actually, the shell of my soul, that is very white. വൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സമാധാനം, ഗുഡ്നെസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഷീ ടെൽസ് ദാറ്റ്, ആരും ചോദിച്ചില്ല നീ ഒരു വൈറ്റ് ആണെന്ന്.
ശരിക്കും എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ കളർ അതാണ്. ഞാനൊരു ഉള്ളിൽ നല്ല വൈറ്റാണ് ആള്. നോട്ട് മൈ റഫ് ഡാർക്ക് സ്കിൻ. പുറമെ കാണുന്ന റഫ് ഡാർക്ക് സ്കിൻ അല്ല ഞാൻ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും ഒരു വൈറ്റാണ്. ആ വൈറ്റിനെ ആരും കണ്ടില്ല. ഉള്ളിലുള്ള സംതിങ്, the goodness within, the white color within, which represents all love, beauty, peace, calm, all calmness, all good qualities, which my soul represents, which I am originally, actually, which I am all this, but people never recognized that beauty, that quality within me. They were only asking the rough, dark skin outside. So people are judging, people are looking, people are appreciating only your physical body, not the real you within. നിങ്ങളെ ശരിക്കുള്ള ക്യാരക്ടർ അല്ല ഒരാൾ നോക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പുറമെയുള്ള ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ്. നിങ്ങളൊരു ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നാൽ അങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ, അല്ലേ? നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോയാൽ. സോ ഷീ വാസ് ആസ്ക്ഡ്, ആർ യു എ ഫിലിപ്പീൻ ഓർ ആർ യു ഫ്രം Polynesia or are you from Portuguese? But nobody asked, are you a white? Because that is my color inside. The soul, the color of my soul is white. വൈറ്റ് എന്തോ വലിയ നല്ലതായതുകൊണ്ടല്ല ഇവരങ്ങനെ പറയുന്നത്. വൈറ്റാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. വൈറ്റാണ് നമ്മൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ ആത്മാവ് ശരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ്. അവർ നല്ല ആളാണ്, നല്ല സ്ത്രീയാണ്, അവർ ഉള്ളിലും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. ഷീസ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് വൈറ്റ് കളർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു ഇറ്റ്. ബട്ട് നോബഡി ആസ്ക്ഡ്. ആ ഉള്ളിലുള്ള എന്നെ ആരും കണ്ടില്ല, പുറത്ത് ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും നോക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? സോ വെൻ ഐ വാസ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ഐ ഫെൽറ്റ് ഡേർട്ടി. ഇതൊക്കെ കൂടെ അല്ലേ, ഫ്രം ദി ചൈൽഡ്ഹുഡ് she has been experiencing all these questions, discriminations, looks, differences. So further when she grew up she felt dirty. ചീത്തയായിട്ട്, സ്വന്തം ചീത്തയായിട്ട് തോന്നും. I thought that God made white people clean, and no matter how much I bathed, I could not change. I could not shed my skin in the grey water. So she herself feels that she is dirty because of her color. ഈ കളർ കറുത്തായതുകൊണ്ട് ചീത്തയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. I thought that God made white people clean. അവൾ വിചാരിക്കുകയാണ് God made white people, വൈറ്റ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ക്ലീൻ ആണല്ലോ, ക്ലീൻ ആക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഗോഡ് തന്നെ എന്താ വൈറ്റ്സിനെ നല്ലതാക്കിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്, നമ്മളൊക്കെ ഡേറ്റി ആക്കിയിട്ട് ചീത്തയാക്കിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക. I thought that God made white people clean, and no matter how much I bathed, എത്ര നീ കുളിച്ചാലും, കാക്ക കുളിച്ചാൽ കൊക്കാകൂല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, I could not change. I will never change. എൻ്റെ കളർ മാറില്ല. I could not shed my skin in the grey water. ഗ്രേ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന വാട്ടറാണ്. In all civilized developed countries they use, because they have scarcity of water, they recycle water. നമ്മൾ എക്സെപ്റ്റ് ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് ആണ്, സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത വാട്ടർ, അത് കൈ കഴുകുന്ന മെഷീനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളമൊക്കെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് പിന്നെയും ഉപയോഗിക്കും. അതാണ് ഗ്രേ വാട്ടർ. സോ അതിൽ കുളിച്ചാൽ പോലും എന്താ പറയുക, the skin will not shed, it will not get removed. അതിങ്ങനെ എന്താ പീൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വരൂല, ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞ് വരൂല. it will never come off from your body. അപ്പോൾ എത്ര നിങ്ങൾ കുളിച്ചാലും നിങ്ങളെ കളറ് ഇല്ലാതാവില്ല. അതിങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് വൈറ്റ്. എത്ര വിചാരിച്ചാലും അവർക്ക് ബ്ലാക്ക് ആവാനും പറ്റില്ല. സോ ഇവർ വിചാരിക്കുകയാണ് ദൈവം നമ്മളെങ്ങനെ ചീത്തയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അവരെ നല്ല ക്ലീനായിട്ട്, അവർ പിന്നെ എത്ര കുളിക്കാതിരുന്നാലും
ഭയങ്കര ക്ലീനായിട്ട് തോന്നും എന്ന് തോന്നുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ തോന്നലുകളിലൂടെയാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബ്ലാക്സിൻ്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര ആയിരിക്കും. ഭയങ്കര ബ്ലാക്സൊക്കെ സെയിം ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. When I was growing up, I swore I would run away to purple mountains housed by the sea. Okay. When I was growing up, I swore. ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു. I swear I will go to purple mountains. Purple mountains is a mountain range of mountain in China. It is called Purple Mountain or Zijin Shan. മൗണ്ടൻസ് ഇൻ നാൻജിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലത്തുള്ള മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആണ്. ഇറ്റ് ഗോട്ട് ദിസ് നെയിം ബിക്കോസ് ഇൻ അറ്റ് ഏർലി മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഡസ്ക് ആൻഡ് ഡോൺ ദി ക്ലൗഡ്സ്, ദ കളർ ബിക്കംസ് വെരി പേർപ്പിൾ. ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് അത് കാണാൻ. ആ സമയത്ത് ആകാശം മൊത്തം പേർപ്പിൾ കളറായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പേർപ്പിൾ മൗണ്ടൻ എന്ന് പേര് കിട്ടിയത്. സോ ഷീ ടെൽസ് ഇവർ ഓടിപ്പോവും, ചൈനയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകണം. ഇനി അതാണ് അത്രയും ഇവർ അനുഭവിച്ചു, ഇത്ര ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. എന്തായാലും അമേരിക്കയിൽ അവരല്ല, അമേരിക്കൻ അല്ല, ഷീ ഈസ് ചൈനീസ് ഓൾവേസ്. ഷീ വാണ്ടഡ് ടു റൺ അവേ ഫ്രം അമേരിക്ക ടു ദീസ് പേർപ്പിൾ മൗണ്ടൻസ്. ആരും ഇല്ലാതെ അവിടെ താമസിക്കണം. ഹൗസസ് ബൈ ദ സീ വിത്ത് നത്തിങ് ഓവർ. ആ കടൽ തീരത്ത് വീടൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് വിത്ത് nothing over my head. All these thoughts, all these discriminatory thoughts would go away. അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത്. വിത്ത് സ്പേസ് ടു ബ്രീത്ത്. ഈ ചിന്തകളൊന്നുമില്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയണം. And when you have so many thousands of thoughts that are very negative, that discriminates you, that make you feel ugly, that make you feel separate, that make you feel good for nothing. So there is no peace of mind. Peace of mind is everything. നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ ആ മൗണ്ടനിലേക്ക് ഓടിപ്പോയിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് പീസ്ഫുള്ളി ജീവിക്കണം, വിത്ത് സ്പേസ് ടു ബ്രീത്ത്. അങ്ങനെ സമാധാനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്വസിച്ചു. ആ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൽ ഒരു ഭയങ്കര സമാധാനം ഫീൽ ചെയ്യും. ഈ ചിന്തകളൊന്നുമില്ലല്ലോ. നോബഡി ടു ടെൽ യു ദാറ്റ് യുവർ സ്കിൻ ഈസ് ഡാർക്ക്, യു ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്, യു ആർ ദിസ്, യു ആർ ദാറ്റ്, യു ആർ ബാഡ് പീപ്പിൾ, യു ആർ അൺക്ലീൻ, യു ആർ ഡേർട്ടി. നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള ചിന്തകൾ തന്നെ. അതൊന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ ചൈനീസാണ്, ഞാൻ ചൈനയിലാണ്, എവരിബഡി ആക്സെപ്റ്റ്സ് മീ ആൻഡ് ഐ ആം പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. നേച്ചർ ഇറ്റ് സെൽഫ് accepting me, that acceptance, that belongingness is there. So you are able to breathe very freely, uncongested. ഒരു ശ്വാസം മുട്ട് ടു ക്രൗഡ് അറൗണ്ട് അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരൊക്കെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞൊരവസ്ഥയല്ലേ, അൺകൺജസ്റ്റഡ്. ആരും ഇല്ലാതെ, ആരിങ്ങനെ കുറേ തോട്ട്സ് കാരണമാണ് അൺകൺജസ്റ്റഡ് ആവുന്നത്. ഷീ ഫീൽസ് അൺകൺജസ്റ്റഡ് വിത്ത് ഓൾ ദീസ് negative thoughts inside her that she developed from very early childhood. അപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ലാതെ വിത്ത് യെല്ലോ പീപ്പിൾ ഇൻ എൻ ഏരിയ കോൾഡ് ചൈന ടൗൺ. ഇപ്പം എല്ലാ സ്ഥലത്തും യെല്ലോ, വൈറ്റ് യെല്ലോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ല, ഓൾ ആർ യെല്ലോ പീപ്പിൾ. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ചൈന ടൗൺ. അപ്പോൾ ചൈനയിലുള്ളൊരു ടൗൺ, ഒരു പേര്, ഒരു ഏരിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ചൈന ടൗൺ. അവിടെ പോയി ജീവിക്കണം. പിന്നെയാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവർ പറയാണ്, ഇൻ എൻ ഏരിയ ഐ ലേറ്റർ ലേൺഡ് വാസ് എ ഗെറ്റോ, വൺ ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട്സ് ഓഫ് ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ. അതായത് ചൈന ടൗൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലവും ഒരു ഗെറ്റോ ആണ്. ഗെറ്റോ ഈസ് ലൈക്ക് എ സ്ലം ഏരിയ വേർ ഓൺലി എ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലിവ്സ്. ചൈന ടൗൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലവും അങ്ങനെയാണ്. വളരെ സോഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോവേർട്ടി ഒക്കെ, സോഷ്യലി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്ഡ് പീപ്പിൾ, ദേ ലിവ് ഇൻ ചൈന ടൗൺ. പിന്നെയാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ട്,
അവർ അവിടെ പോയിട്ട് ചൈന എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ചൈനയിലെത്തുമ്പോൾ അല്ലാതെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പിന്നെയാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇൻ എൻ ഏരിയ ഐ ലേറ്റർ ലേൺഡ് വാസ് എ ഗെറ്റോ, വൺ ഓഫ് മെനി ഹാർട്സ് ഓഫ് ഏഷ്യൻ അമേരിക്ക. അപ്പോൾ ഏഷ്യൻ അമേരിക്കയിലെ ഒരു എന്താണ് മിനി ഹാർട്സ്, കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഫീൽ ചെയ്ത അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ ചൈന ടൗണിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി. ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ബിക്കോസ് there must be a power structure in all the society, all nations. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാത്തത്. കുറച്ച് കാസ്റ്റ് they have to feel superior to others, and they have to exercise power on others politically, socially. You have to have some power to exercise it over others, other inferior section of people in society. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടെന്ന് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. പക്ഷേ മറ്റേത് കുറച്ച് ലാർജർ സ്കെയിലാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് ഗെറ്റോ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ഗെറ്റോ വെയർ പീപ്പിൾ ആർ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് or other class structure in the society. One of many hearts of Asian America. ഏഷ്യൻ അമേരിക്കയിൽ ഈ പറഞ്ഞ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതും എന്ന് പിന്നെയാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത്. I know now that once I long to be white. How many more ways, you ask? Haven't I told you enough? I know now, ഇപ്പം എനിക്കറിയാം, that once ഒരു കാലത്ത് I long to be, ഞാൻ വിചാരിച്ചു, I desire to be white, എനിക്ക് വൈറ്റ് ആവണം എന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. How many more ways, you ask? അപ്പം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു how many ways, ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഞാൻ വൈറ്റ് ആവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്, എന്തൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ്, for how many reasons I wanted to become white. ഇപ്പം ചോദിക്കുകയാണ് how many more ways, you ask. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം, നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചേക്കാം, ഇനിയും നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയൂ വേറെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ആവണമെന്ന് തോന്നിയത്. നിങ്ങൾ വൈറ്റ് ആവണമെന്ന് തോന്നിയെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക്? how many more ways? Is there any other way? Is there any other reason that you thought you want to become a white American? Is there any other reason? എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം. You may ask that question to me. Haven't I told you enough? Is this enough? ഇത്രയും പറഞ്ഞത്, all these things that I experienced, that I described, are they enough? അല്ലേ? To think that I want to make me think that I want to be an American. Haven't I told you enough? ഇത്രയൊക്കെ പോരെ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് പോരെ? ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് വൈറ്റ് ആവണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ? ആരായാലും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പോകൂലേ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് experienced by all Asians or Africans who are away from their land and who does not have this belongingness, who miss their land, their identity, who are not able to live respectfully with their own nation on their head, their own national identity. These are all questions. These are all only experienced people can feel. നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. We will never be able to understand what they feel because we are all living in a very comfortable zone where we are accepted, we are respected, we are belonging. We belong to Kerala, we belong to the people here in the society, and we are already a fit. We don't strive to be a fit in our society. So this is the poetry of Nellie Wong.
and this is about all Asian Americans or all immigrants who live in America. Hope you understood uh, what we were discussing. Please get back to me for further clarifications. Any of your doubts, don't hesitate to ask me. Thank you so much for listening. Bye. Study well. Take care.